Hi, I am Dr.P.Arulmozhi. ஏற்கனவே நம்ம கார்னோட் சைக்கிள் பார்த்தோம், நம்பர் செகண்ட் ஆட்டோ சைக்கிள் பார்த்தோம், நம்பர் தேர்ட் டீசல் சைக்கிள் பார்த்தோம், நம்பர் ஃபோர்த் டிஎல் சைக்கிள் பார்த்தோம். இது வந்து நம்ம பார்க்க போகிற லாஸ்ட் ஏர் சைக்கிள். இந்த சிலபஸ் Unit-1 that is called Brayton cycle, or sometimes it also may be called as Joule cycle பேர். இந்த Brayton cycle இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் போட்ட எல்லா சைக்கிள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லேயர் போட்டுக்க மாட்டேன். இங்கே வந்து இந்த Brayton cycle இஸ் யூஸ்ட் இன் கேஸ் டர்பைன் பிளான்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால் அந்த டர்பைன் பிளான்ட்டோட லேயர் போட்டுக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இட் கன்சிஸ்ட் 4 ப்ராசஸ் ஆஸ் யூஷுவல். 1 to 2 adiabatic compression process, 2 to 3 constant pressure heating process, 3 to 4 adiabatic expansion process, 4 to 1 constant pressure cooling process. இதில் இந்த சைக்கிளில் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கம்ப்ரஷன் ரெண்டுமே அடிபேட்டிக் ப்ராசஸ். அப்புறம் ஹீட் சப்ளைட், ஹீட் ரிஜெக்டர் ரெண்டுக்குமே பார்த்திங்கன்னா அதாவது கீப்பிங் ப்ரெஷர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸில் ஹீட் சப்ளை பண்ணுறாங்க, ஹீட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. இதுதான் இந்த Brayton சைக்கிளோட கான்செப்ட் ப்ரீஃபு. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த லேயருக்கு வரேன். சப்போஸ் லெட் அஸ் கன்சிடர் mkg of mass of air at P1 temperature, V1 temperature, initial pressure, initial volume, initial temperature, P1, V1, T1 concept assume பண்ணிட்டு, so it enters into the compressor. So what is the function of compressor? It compresses the air. Okay, pressure is increased from P1 to P2. Okay, and of course it is adiabatic compression. So in adiabatic compression, T1 also increased from T1 to T2. So since it is again this compression, volume is decreased from B1 to B2. It is a concept, the same process. So this is PV diagram. So 1 to 2, here compression is taking place in the curve 1 to 2. So in the 1 to 2, initially, this is initial position of the gas, it enters in the compressor. The compressor. This is the compression. This is called compression. In compression process, adiabatic compression process is taking place. So P1 is increased from P1 to P2, and volume is reduced from V1 to V2. Adiabatic compression process temperature increase ஆகுதுன்னா, so temperature is increased from T1 to T2. இதுதான் வந்து நடக்குதுங்க. So right, okay. Again the compressed gas is again enter into the heater, where it heated the gas, high pressure gas is heated at constant pressure. அப்போ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்னா ப்ரெஷர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். இஃப் இட் இஸ் ஹீட்டட், ஸோ வால்யூம் என்னாகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும், டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். அப்புறம் temperature increases, entropy is also increases in the heating process. So this is the process 2 to 3. So here it is inlet, the outlet of the heater. So this inlet of the heater, this outlet of the heater. Pressure is constant. So volume is increased from V2 to V3, and temperature is increased from T2 to T3. Okay, T2 to T3. Entropy is also increased because it is heating process from S2 to S3 is the process 2 to 3. Then 3 to 4, next process 3 to 4 in the turbine. Okay, the same pressure, the hot gas that enters into the turbine with the same pressure, same constant pressure. So turbine the gas, it gets expanded. Here also the expansion process also is adiabatic process. Adiabatic process expansion enna, so pressure is decreased, volume is increased, and of course temperature is reduced. This is the concept. So this is the 3 to 4, this is the 3 to 4. This is the turbine. This turbine unit. Okay, in the turbine adiabatic expansion taking place, in the compressor adiabatic compression is taking place. So in the turbine adiabatic expansion process, the pressure is due to expansion reduced from P3 to P4, and the volume is increased from B3 to B4. இங்கே எழுதுற நோட் பண்ணிங்களா, இங்கே பண்ணிக்கலாம். So this is V1, this is V2, V3, B4. Okay,
and temperature, it is expansion process, adiabatic expansion process, so temperature is reduced from T3 to T4. Okay, so next again, so it is expanded, again low pressure, low pressure and low temperature gas is again it is entered into the cooler unit. Cooler now at again is constant pressure. So in the cooler, heat is rejected from the gas at a constant pressure. So in the cooler again, so volume is reduced from V4 to V1. At of course pressure is constant, P1 equal to P4, and temperature, it is cooling process. Temperature is reduced as well as entropy also reduced. So temperature is reduced from T4 to T1, and entropy is also reduced from S4 to S1. So this is the brief idea about the concept of the Brayton cycle. Okay, right. So process, there are 4 processes I already explained. So now we see one by one. Right. If consider process 1 to 2, enga PV diagram P1 to 2. Consider process 1 to 2. Enna process? Adiabatic compression process. Adiabatic compression process. The formula da. So here same formula da. So T2 by T1 T2 by T1 is equals to V1 by V2 whole power gamma minus 1 equals to P2 by P1 gamma minus 1 by gamma எழுதுறேன். ஸோ நம்மளுக்கு இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இதில் ஒரு அசம்ஷன் இருக்குது. லெட் மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் இஸ் P2 அண்ட் மினிமம் ப்ரெஷர் இஸ் P1 ஆர் P3 by P4 எல்லாம் ஒன்று தான். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ப்ரெஷர் ரேஷியோ. ப்ரெஷர் ரேஷியோன்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் ஆர்பின்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஈக்குவேஷன் நான் என்ன எழுதுறேன்னா T2 by T1 equals to P2 by P1 is nothing but pressure ratio RP gamma minus 1 by gamma எழுதுறேன். Okay, so next similarly consider நம்ம 1 by 1 போகிறோம். பட் இங்கே டெரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் தேவைப்படாது. டேரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன் 3 to 4. Consider process 3 to 4, that is adiabatic expansion process. Of course நீங்கள் 1 by 1 ப்ராசஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணி வச்சு நான் தப்பு இல்லை. பட் இந்த இப்போ எஸ்பெஷலி இதுக்கு பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவைப்படாது. ஓகே, சரி. பட் கால்குலேஷன் போடும்போது அதெல்லாம் தேவைப்படும். ரைட். கன்சிடர் ப்ராசஸ் 3 to 4. ஸோ சிம்மில் இங்கே அதே தான். T3 by T4 equals to V4 by V3 whole power gamma minus 1 and P3 by P4 gamma minus 1 by gamma எழுதுகிறோம். சரி, இதை விட்டுருங்க. இதுதான். ஸோ P3 by P4. ஓகே, அதே தான். சரி, இங்கே எழுதிக்கிறேன். P2 by P1 equals to P3 by P4. அதுதான் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ரேஷியோ RP. ஸோ இப்போ இது now T3 by T4 equals to P3 P4 RP பவர் gamma minus 1 by gamma naught. ஓகேவா? சரி, இப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா T2 is equals to in terms of T1 into RP gamma minus 1 by gamma எழுதுறேன். ஸோ இங்கே T3 equals to T4 RP பவர் gamma minus 1 by gamma எழுதுறேன். ஓகே, சரி. இப்போ நம்ம எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்லேயே நான் எஃபிஷியன்சி போட்டுக்கணும். சரி, இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸ் போட்டுட்டேன், நோ ப்ராப்ளம். இப்போ எஃபிஷியன்சி கால்குலேஷன், எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த சைக்கிள் என்ன சொல்கிறது? efficiency of the cycle, Brayton cycle. So same thing, work done by heat supply.
Okay, and the T2, T3 value இங்கே எழுதிருக்கிறேன். So next cycle efficiency. Cycle efficiency is work done by heat supplied. இது எப்படின்னா heat supplied minus heat rejected வழக்கம் போல போட்டு சொல்கிறதா heat supplied. What is heat supplied here? தனித்தனியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Heat supplied, that QS எந்த இடத்துல heat supplied? ஸோ இந்த இடத்துல heat supplied. ஓகே, இந்த இடத்துல heat supplied QS, இந்த இடத்துல heat rejected. ஓகேவா? சரி, அப்போ heat supplied QS equals to, ஸோ வழக்கம் போல் மாஸ் CP into constant pressure. Heat supplied is taking place at constant pressure, so MCP into maximum pressure இங்கே T3 minus T2. இதுதாங்க இந்த heat supplied process. ஓகே, ரைட். அப்புறம் heat rejected. Heat rejected, that is Q R. So in the heat rejected in the process 4 to 1. இங்கே heat supplied, heat rejected in 4 to 1. இங்கே அதே மாதிரி மாஸ், இது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ். ஸோ சிபி இன்ட்டு இங்கே எது அதிகமாக இருக்கும்? 4th தான் அதிகமாக இருக்கும். சப்போஸ் திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் 4 to 1 is heat rejected process. So temperature T4 is maximum than the T1. அப்போ T4 minus T1 அதிகம். இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். Substitute the values in equation number 1. So efficiency of the cycle is equals to MCP T3 minus T2 minus MCP T4 minus T1 divided by MCP T3 minus T1. இது அப்போ இங்கே எல்லாமே எங்கேனது எல்லாமே MCP எல்லாமே காமன் ஆகுது, அது கேன்சல் ஆகிடும், அது எடுத்துடலாம். இப்போ வழக்கம் போல் T3 minus T2 divided by T3 minus T2 minus T4 minus T1 divided by T3 minus T1. அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கும். 1 minus T4 minus T1 divided by T3 minus T2 கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ன்னு வச்சுங்க. ஸோ we know இங்கே T2 in terms of T1, T3 in terms of T4 கிடச்சிதுல, அதை அப்படி இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்டிட்யூட் T2 and T3 value in equation number 2 இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் Brayton cycle, Brayton போட்டுக்கிறேன், Brayton equals to 1 minus T4 அப்படியே இருக்கட்டும். T4 T2 T3 தானே, ஸோ T4 அப்படியே இருக்கட்டும், இங்கே ஒன்றும் இல்லை. T1 டிவைட் பை T2க்கு போல T3 போல T4 இங்கே T4 RP gamma minus 1 by gamma minus T2க்கு போல T1 RP gamma minus 1 by gamma அப்படி இருக்கு. ஸோ இங்கே இந்த RP gamma minus 1 by gamma காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம். 1 minus இப்படி போட்டுக்கலாம், 1 by RP gamma minus 1 by gamma, இது அப்படி வெளியலாம். அதில் T4 minus T1 மிச்சம் இது ரிமைனிங் பார்ட் T4 minus T1 தான் இருக்குது. அப்போ அது அப்படியே எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ ஃபைனலாக ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் 1 minus 1 by RP gamma minus 1 by gamma வரும். ஸோ திஸ் இஸ் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த Brayton cycle. ஓகேவா? இதுதான் வந்து எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த Brayton cycle. இப்போ அது இல்லாமல் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் கொடுப்பான், அதை சால்வ் பண்ணணும். இது வந்து இந்த மாதிரி இப்படி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ரெஷர் ரேஷியோ ஃபார் மேக்ஸிமம் ஒர்க். ஓகேவா? மேக்ஸிமம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ் டயக்ராமில், ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டெம்பரேச்சர் லிமிட்ஸ். மேக்ஸிமம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டெம்பரேச்சர் லிமிட்ஸ். ஸோ மேக்ஸிமம் ஒர்க்னா பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் T3
the work done between T3 maximum and minimum T1 இதுதான் ஓகேவா அதுதான் வந்து நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ RP equals to T3 by T1 whole power gamma divided by 2 into gamma minus 1. This is one formula you please remember. So next கேட்போம் find out determine work ratio ன்னு கேட்போம். ஒர்க் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா WT minus WC divided by WT. ஸோ WC WT அப்படிங்கிறது டர்பைன் ஒர்க், WTங்கிறது டர்பைன் ஒர்க். ஸோ அந்த டர்பைன் ஒர்க் உண்டான ஃபார்முலா MCP எங்கே இதான் டர்பைன். ஸோ திஸ் இஸ் த மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர், திஸ் இஸ் மினிமம் டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்பேன்ஷனில். ஸோ அப்படியே போடும் T3 minus T4. அப்புறம் WC அப்படிங்கிறது கம்ப்ரஸர் ஒர்க்கு, கம்ப்ரஸர் ஒர்க் MCP இன்ட்டு எங்கே கம்ப்ரஸர் திஸ் கம்ப்ரஸர். ஸோ adiabatic compression. ஸோ T1 T2 will be maximum than the higher than the T1. அப்போ T2 minus T1 போட்டுக்கிறீங்க. இது ஒன்று. சரி இப்போ வந்து நான் இதை அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது மூணாவட்டும் ஓகே. ஸோ இதை இந்த டிஎஸ் டயக்ராம் தான் நான் இப்படி போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள். திஸ் இஸ் டிஎஸ் டயக்ராம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் லைன், எல்லாமே ப்ரெஷர் லைன். நீங்கள் தெர்மோடைனமிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. தெர்மோடைனமிக்ஸில் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் லைன் ஸ்டீம் டைப்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, மூலி டயக்ராம் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் வந்து திஸ் இஸ் த ப்ரெஷர் லைன், அப்படியே ஹை ப்ரெஷர் லைன், திஸ் இஸ் லோ ப்ரெஷர் லைன், இதுதான் ஹை ப்ரெஷர் லைன், இந்த ஹை ப்ரெஷர். ஸோ P2 P3 லைன் இங்கே லோ ப்ரெஷர், திஸ் லோ ப்ரெஷர். ஸோ P3 P1 P4 லைன் இது அப்படி. இது அப்படியே பாருங்கள், இது அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1 அப்படிங்க இருக்கும். இது வந்து ஃபார் எஸ் பர் தி கால்குலேஷன் நம்ம போகிறது பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறதுன்னா தட் இஸ் நாட் ஆக்சுவல் வேல்யூ, தட் இஸ் தியரிட்டிக்கல் வேல்யூ. இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் டர்பைனில் கேஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகும்போது, கம்ப்ரஷனில் கேஸ் கம்ப்ரஷன் ஆகும்போது டியூ டு சம் சார்ட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ், அதாவது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரிக்ஷன். டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் என்ன ஆகும்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ஸ்லைட்லி வேறு இன்க்ரீஸ் ஆகும் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன். அதுதான் காமிச்சிக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ராசஸ் 1 to 2 திஸ் இஸ் த ஐசோட்ரோபிக் கம்பர்ஷன் ஓகே ஃப்ரம் தி ஃபார்முலா. ஆக்சுவலாக வந்து எப்படி இருக்குன்னா 1 to 2 திஸ் த 1 to 2 த டெம்பரேச்சர் வில் பி ஸ்லைட்லி இன்க்ரீஸ்ட் ஃப்ரம் தி தியரிட்டிக்கல் ஓகே. அதுதான் T2 டேஷ் சொல்லும். அப்போ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this is the line, straight line okay. So actual process the temperature is increased, little bit increased due to friction in the turbine from T4 to T4 dash. அப்போ இந்த ப்ராசஸ் இங்கே சொல்லிக்கிறேன் ஓகேவா. அதுதான் கான்செப்ட். இப்போ ப்ராப்ளத்தில் இப்படி கேட்பான் the turbine efficiency இது 80%, the compressor efficiency is this much அப்படின்னு சொல்லுவான். அப்போ அதுக்கு வந்து ஃபார்முலா இல்லைன்னா ஃபைண்ட் அவுட் த டர்பைன் எஃபிஷியன்சி ஆர் ஃபைண்ட் அவுட் த கம்ப்ரஷன் எஃபிஷியன்சி எல்லாம் சொல்லுவான். ஸோ அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா இதான் பாருங்கள். டர்பைன் எஃபிஷியன்சி அது பார்த்திங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் த மினிமம் வேல்யூ. ஆக்சுவலாக எஃபிஷியன்சி இட் ஷுட் பி லெஸ் தேன் 1. ஸோ T2 minus T1 அப்படிங்கிறது மினிமம் வேல்யூ எங்கிறது பாருங்கள். T2 minus T1 இட் இஸ் மினிமம். ஸோ டிவைட் பை அதுலேயே T2 minus T1. ஸோ திஸ் இஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஓகே அப்படி போட்டுக்கிறேன். ஸோ கம்ப்ரஷன் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு T3 இது இட் ஷுட் பி மினிமம், இட் ஷுட் பி மேக்ஸிமம். அப்போ லெஸ் தேன் 1 இருக்கும். இட் ஷுட் பி மினிமம். இதை டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் T3 minus T4 dash, T3 minus T4 dash இதுதான் ஓகே மினிமம் வேல்யூ. ஸோ T3 minus T1 இதை விட இது மேக்ஸிமம் ஆகுது. ஸோ T3 minus T1 கேள் போடும் ஓகேவா. ஓகே பிரேட்டன் சைக்கிள் ஒன்று ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ரைட். இன் எ கேஸ் டர்பைன் பிளான்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் Brayton cycle, the air at inlet is 27 degrees centigrade, inlet is 27 degrees centigrade and 0.1 megapascal. The pressure ratio is 6.25, அதான் உங்களுக்கு RP. See, and the maximum temperature is 800. அது பார்க்கலாம் கிராஃபில் பார்ப்போம். The turbine and the compressor efficiencies are 80% each. So turbine efficiency, compressor efficiency 80%. So find compressor work, turbine work, heat supplied, cycle efficiency and turbine exhaust temperature. அப்புறம் mass of the air may be considered as 1 kilogram. So draw TS diagram. Okay, given data. First given data முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் PV diagram வரைஞ்சிடறோம். இந்த PV diagram TS diagram வரைஞ்சாச்சு. So 1 to 2 is the adiabatic compression process,
2 to 3 is the heat supplied at constant pressure process. So 3 to 4 அப்படிங்கிறது adiabatic expansion process. அப்புறம் 4 to 1 அப்படிங்கிறது heat rejection cooling process at constant pressure. இதே தான் இங்கே டெம்பரேச்சர் என்ட்ரோபி டயக்ராம். ஸோ இதில் வந்து 2 ப்ரெஷர் லைன் இருக்குது, ஏற்கனவே நம்ம காமிச்சிருக்கிறேன். ஸோ ப்ரெஷர் லைன். ஸோ 1 to 2 டேஸ் டயக்ராம். 1 to 2 is adiabatic compression. 2 to 3 is the constant pressure cooling. So 3 to 4 அப்படிங்கிறது adiabatic expansion. 4 to 1 அப்படிங்கிறது constant volume cooling process. இங்கே என்ன சொல்லுறீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் எஃபிஷியன்சிலாம் கொடுத்துங்க இல்லையா, டர்பைன் எஃபிஷியன்சி கம்ப்ரஸர் எஃபிஷியன்சி 80% ஈச்னு கொடுத்துருவோம். அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கணும். ஸோ டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லுகிறேன். ஸோ T1 இது அப்படியே இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு T2 டேஷ் திஸ் ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் ஐசென்ட்ரோபிக் ப்ராசஸ். இந்த 3 to 4 அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் அட் த டைம் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் த டர்பைன். ஸோ 3 to 4 டேஷ் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கணும். சரி, இப்போ நம்ம கிவன் டேட்டாஸ் மூலம் பார்க்குறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லிக்கிறோம், ஏற்கனவே சொல்கிறது ப்ராப்ளத்தில் படிச்சிருக்கிறோம். The air at inlet is 27 degrees centigrade. எது இன்லெட்டு? இதுதான் இன்லெட். ஸோ T1 equals to 27 plus 2 73 equals to 300 Kelvin. சரி, அப்புறம் அடுத்து the air at inlet is 27 degrees centigrade and 0.1 MPa. 0.1 MPaங்கிறது இன்லெட் ப்ரெஷர் P1 equals 0.1 MPaன்னு போட்டாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருப்போம் ப்ராப்ளத்தில், த ப்ரெஷர் ரேஷியோ வந்து 6.25. ப்ரெஷர் ரேஷியோனா P2 divided by P1 or P3 divided by P4. அதுதான் உங்களுக்கு RPன்னு கொடுத்துக்கிறோம். ஓகே, RP கொடுத்துக்கிறோம். இது வேணால் நாங்கள் இங்கே எழுதுகிறேன். அதாவது P2 divided by P1 equals to P3 divided by P4. அதுதான் உங்களுக்கு RPன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ அடுத்து ஸோ நெக்ஸ்ட்டு the maximum temperature is 800 degrees centigrade. இதில் இருந்து maximum temperature T3 தான். T3 will be the maximum temperature. So 800 plus 273 equals 1073. சரி, கம்ப்ரஷன் எஃபிஷியன்சி டர்பைன் எஃபிஷியன்சி ரெண்டும் 8%. இந்த the turbine and the compression efficiency are 80% in each in ப்ராப்ளத்துக்கு கொடுத்துக்கலாம். அப்போ efficiency of compressor equals to efficiency of turbine, that is 0.8. சரி, இப்போ நம்ம 1 by 1 வழக்கம் போல் எல்லாம் கிவன் டேட்டாஸ் நம்ம எல்லாம் எழுதிட்டோம். இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கன்சிடர் ப்ராசஸ் 1 to 2. என்ன 1 to 2? கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ். ஸோ அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா T2 by T1 ஈக்குவல்ஸ் இன்னொன்று போர்டில் சொல்கிறோமே, T2 by T1 equals to V1 by V2 whole power gamma. அது தேவையில்ல, இது மட்டும் இருந்தால் போதும். டெம்பரேச்சர் டேர்ம் ப்ரெஷர் டேர்ம் இருந்தால் போதுங்க. ஓகே, T2 by T1 equals to P2 by P1 gamma minus 1 by gamma. இந்த ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுங்கள். ரைட்டு, இப்போ இது வந்து RP ஹோல் பவர் காமா மைனஸ் 1 பை காமா. இது எப்படி RP ஹோல் பவர் காமா மைனஸ் 1 பை காமா ஏற்கனவே படிச்சுக்கிறோம். T2 by T1 பாருங்கள், T2 by T1 equals to P2 by P1. அதுதான் ப்ரெஷர் ரேஷியோ, அதுதான் RPன்றது. ஓகே, RP காமா மைனஸ் 1 பை காமா ஈக்குவல்ஸ் டு 6.25. இதை வந்து ப்ராப்ளத்தை கொடுத்துக்கிறோம். அதை அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறீங்க, யூ கெட் வேல்யூ. இந்த வேல்யூ வந்துடுது. ஸோ இதிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு T2 by 300 அது சொல்லுங்கம்மா. T2 by 300 equals to 1.688. ஸோ இதிலேருந்து T2 வேல்யூ நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ 506.4 Kelvin. ஓகேவா, இது வந்து T2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்புறம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், என்ன தெரியும், கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ கொடுத்துக்கிறோம். நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும். ஆல்சோ வி நோ தட் கம்ப்ரஷன் எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது ஸோ தியரிட்டிக்கல் ஹீட் ட்ராப் டிவைட் பை ஆக்சுவல் ஹீட் ட்ராப். அதான் தியரிட்டிக்கல் ஹீட் ட்ராப் தான் நான் சொன்னது இல்லையா, இந்த T2 மைனஸ் T1. ஆக்சுவல் ஹீட் ட்ராப் அப்படிங்கிறது T2 டேஷ் மைனஸ் T1. இது மினிமமாக இருக்கும். இதில் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் T2 and T1 இஸ் மினிமம். டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் T2 டேஷ் அண்ட் T1 இஸ் மேக்ஸிமம். அப்போ மினிமம் டிவைட் மேக்ஸிமம் 0.8. ஸோ இதிலேருந்து நாம் என்ன பண்ணுறோம், ஸோ கம்ப்ரஷன் ரேஷியோஸ் கொடுத்துக்கிறோம் 0.8 போடுங்க. ஸோ T2 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 506 மைனஸ் T1 கொடுத்துக்கிறோம். ஸோ T2 டேஷ் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஈக்குவல் மைனஸ் 300. இதெல்லாம் வந்து T2 டேஷ் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க. T2 டேஷ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ வருது, 558 Kelvin வருது. ஓகே, இப்போ ஆக்சுவல் கம்ப்ரஸர் ஒர்க் அப்படிங்கிறது W கம்ப்ரஸர் ஒர்க்கு.
ஸோ 1 into CP into இது வந்து ஆக்சுவல் கம்பல்ஷன் ஒர்க். ஆக்சுவலி தியரிட்டிக்கல் கம்பல்ஷன் WC அப்படிங்கிறது MCP into T2 minus T1 அது வேறு, NCP into T2 minus T1. பட் இங்கே ஆக்சுவல் கம்பல்ஷன் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருங்களா, அதனால் ஆக்சுவல் கம்பல்ஷன் ஒர்க் அப்படிங்கிறது அது MCP into T2 dash minus T1 ஆக்சுவல் வேலையை தான் எடுத்துக்கணும். சரி, T2 dash minus T1. ஸோ 1 into அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க. ஸோ யூ கெட் கம்ப்ரஷன் ஒர்க்கு. ஓகேவா, இது வந்து 259.29 கிலோஜூல் பர் கிலோ வந்துடுது. ஓகே, அடுத்த ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா கன்சிடர் ப்ராசஸ் 3 to 4. இப்போ 1 to 2 போனால் இப்போ 3 to 4 போகிறீங்க. அதே மாதிரி அதே சேம் ஃபார்முலா தான். T3/T4 சேம் ஃபேஷன். T3/T4 ஈக்குவல் டு P3/P4 ஆர் காமா -1/gamma. இது P3/P4 அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்னது ப்ரெஷர் ரேஷியோ, அது RP காமா -1/gamma. இது போகிறீங்க, RP கொடுத்துட்டான், சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க 6.25 காமா வேலையெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க, யூ கெட் 1.688. இந்த T3/T4 அப்படிங்கிறது 1.688ன்னு வருது. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணோம்னா T3/T4 ஈக்குவல்ஸ் டு 1.688ன்னு பார்த்தோம். ஸோ T3 வேல்யூ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ 1073/T4. ஸோ இதில் வந்து T4 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. T4 வேல்யூ ஓகே. சரி, இப்போ எதுக்கு இதில் T4லாம் கண்டுபிடிக்கிறோம்? கம்ப்ரஷன் ஒர்க்கு, டர்பைன் ஒர்க்கு அதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுக்கோசரம் தான் அந்த T4 வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, ஏற்கனவே நம்ம சொல்கிறேன் கம்ப்ரஸர் எஃபிஷியன்சி. இப்போ திருப்பி டர்பைன் எஃபிஷியன்சி ஆக்சுவல் ஹீட் ட்ராப் டிவைட் பை தியரிட்டிக்கல் ஹீட் ட்ராப். ஓகேவா, இங்கே ஏன் இங்கே மாறி இருக்கும், அங்கே கம்ப்ரஷன் எஃபிஷியன்சியில் தியரிட்டிக்கல் ஹீட் ட்ராப் மேலே இருக்கும், கீழே வந்து ஆக்சுவல் ஹீட் ட்ராப் இருக்கும். இங்கே அப்படியே தலைகீழ மாறி இருக்குது, ரிவர்ஸ். ஸோ ஆக்சுவல் ஹீட் ட்ராப் இஸ் டாப் சைட், தியரிட்டிக்கல் ஹீட் ட்ராப் இஸ் டவுன் சைடு. ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், யூ see here. So this is the turbine expansion, theoretical this is actual expansion. அப்போ எது மினிமம், which one is minimum here? Actual T3 minus the difference between T3 and T4 dash is minimum. So difference between T3 and T4 is maximum. அப்போ actual heat drop T3 minus T4 அதை இங்கே போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள். T3 minus T4 is minimum போட்டாச்சு, டிவைட் பை theoretical heat drop maximum T3 minus T4 அது கொடுத்துக்கிறோம். எஃபிஷியன்சி 0.8. ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும், T3லாம் தெரியும், T4 இந்த கண்டுபிடிச்சாச்சு, T4 டேஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ T4 இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். ஸோ T4 டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 723.13 வருது. ஓகேவா, இப்போ அடுத்து ஆக்சுவல் டர்பைன் ஒர்க். ஆக்சுவல் டர்பைன் W டர்பைன் ஒர்க்கு, டர்பைன் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் 1 into CP into ஆக்சுவல் டர்பைன் T3 minus T4 dash. T3 minus T4 dash. So 1 into 1.005. ஸோ எல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். ஃபைனல் ஆன்சர் யூ கெட் இந்த ஆன்சர். இப்போ ஹீட் சப்ளைடு, தட் இஸ் ஆக்சுவல் ஹீட் சப்ளைட் QS equals to 1 into CP into heat supplied process. This is the heat supplied process. அதாவது ப்ராசஸ்ஸு 2 to 3. ஸோ T3 minus T2 dash. This is the formula. Okay, actual heat supply. So 1 into 1.005. So 1073 minus 558. இதெல்லாம் நீ சிம்பிளை பண்ணினா you get answer. Heat supplied value will be 517.57 kilojoule per kilogram. ஓகே, இப்போ நம்ம we go for cycle efficiency. So cycle efficiency is nothing but W net by QS இப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஹீட் சப்ளை QS மைனஸ் QR by QSன்னு சொல்லலாம். இங்கே இப்படி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதாவது WT. ஓகே, WT மைனஸ் WC டிவைட் பை QS. திஸ் இஸ் த நெட் ஒர்க் டன். திஸ் இஸ் த நெட் ஒர்க் டன் இப்படி சொல்லலாம். ஸோ ஒர்க் டன் பை டர்பைன் 351.6, work done by compressor 259.29 divided by 517 heat supplied 517.57. So that is equals to 0.1783. You convert in terms of efficiency percentage. So 17.83. இப்போ நீங்கள் என்ன சார், இப்போ சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி W net by QS it is okay. இங்கே WT minus WCன்னு சொல்கிறீங்களே, ஏற்கனவே QS மைனஸ் QRன்னு சொல்லிங்களே, இது அது ஒன்று தான். நீங்கள் ஹீட் சப்ளைடு அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி QS வேல்யூ கண்டுபிடிங்க,
ஹீட் ரிஜெக்டட் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அது கண்டுபிடிங்க, அது ஒரே வேல்யூ தான் வரும். ஓகே சரி. ஓகே நெக்ஸ்ட்டு what is to be asked, find out the turbine exhaust temperature கேட்குறேன். டர்பைன் எக்ஸாஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ஆல்ரெடி we found, ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ தனியாக எழுதிக்கிறேன். த டர்பைன் எக்ஸாஸ்ட் டெம்பரேச்சர் இஸ் T4 டேஷ். இது டர்பைன் எக்ஸாஸ்ட் இங்கே பாருங்க, இதுதான் வந்து கம்ப்ரஸர் ஹீட்டிங், அப்புறம் கம்ப்ரஸர் ஹீட்டிங், அப்புறம் டர்பைன். ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கம்ப்ரஸர் இன்லெட், கம்ப்ரஸர் அவுட்லெட் எக்ஸாஸ்ட் 2 டேஷ்ங்கிறது, இது டர்பைன் இன்லெட் 0.3. ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பான்ஷன் 4 டேஷ் அப்படிங்கிறது டர்பைன் எக்ஸாஸ்ட் ஆக்சுவல் ப்ராசஸ், அதான் T4 டேஷ் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே ரைட். ஓகே செகண்ட் ப்ராப்ளம், இது வேறு டைப். Air enters the compressor of a gas turbine plant operating on a Brayton cycle at 101.325 kilopascal. Initial pressure, kilopascal initial pressure is given, and 270 degrees centigrade initial temperature is given. Okay, இப்போ the pressure ratio in the cycle is 6. pressure ratio அதாவது P2 by P1 இல்லைனா P3 by P4 அதான் கேட்டுக்கிறோம் 6. then 6 calculate the maximum temperature in the cycle. maximum temperatureனா அது நம்ம இங்கே பார்ப்போம், அடுத்து நம்ம அந்த சைக்கிளில் பார்க்கும்போது தெரியும். மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் இந்த சைக்கிள் அண்ட் த சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி. ஓகே அஷ்யூம் இங்கே ஒன்று புதுசாக கொடுத்தாங்க பார்த்தியா, மெயின் பாயிண்ட், திஸ் இஸ் மெயின் பாயிண்ட். அடுத்த டைப்பு அஷ்யூம் WT அதாவது ஒர்க் டன், WT ஈக்குவல்ஸ் 2.5 times WC, தட் இஸ் ஒர்க் டன் turbine work is equals to 2.5 times compressor work. Okay, so where WT and WC அப்படிங்கிறது சொல்லிக்கிறேன். WC are the turbine and compressor work respectively. Okay, take gamma equals to 1.4. so this is the problem நம்ம படிச்சாச்சு. ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் பார்க்குறோம். முதல்ல given datas மூலம் பார்க்கலாம். pressure of intake air, so P1 equals to 101.325 kilopascal. இதுதான் P1 இங்கே P1. ஓகே this is the point P1 101.325 kilopascal. okay so temperature of intake air, so that is T1, so this is the T1. okay 27 plus 273, that is 300 Kelvin. so the pressure ratio in the cycle RP or suffix P, அதாவது actually RP equals to 6. அதான் உங்களுக்கு RP அப்படிங்கிறது P2 by P3 சரி P2 by P1 அப்புறம் இல்லைன்னா P3 by P4, இதுதான் உங்களுக்கு RP அப்படிங்கிறது. ரைட்டு சரி, என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? டு ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர், ஃபைண்ட் தி மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர். இது மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர். ஸோ டிஎஸ் டயக்ராம். ஸோ திஸ் இஸ் த மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர், this is the maximum temperature. இங்கே வந்து இந்த கம்பல்சரி எஃபிஷியன்சி ஐசன் டர்பைன் எஃபிஷியன்சியில் கொடுக்கல, அதனால் ஆக்சுவல் டயக்ராம் இந்த டயக்ராம் போடுறோம். ஓகேவா, தியரிட்டிக்கல் டயக்ராம் போடுறோம், தியரிட்டிக்கல் டயக்ராம். ஓகே, அப்போ T3 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். T3 அப்புறம் சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே ரைட். சரி, இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னது T3 கண்டுபிடிக்கலாம். மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் இந்த சைக்கிள் போட்டு பாருங்கள், அப்படியே போட்டுக்கிறேன். ஸோ திஸ் இன்லெட்டு அதாவது P1 T1லாம் கொடுத்துட்டான். ஓகே, அப்புறம் என்ன கொடுத்துட்டான் T1, அப்புறம் ப்ரெஷர் ரேஷியோ P2 by P1லாம் கொடுத்துட்டான். ரைட், சரி பார்ப்போம் கிவன் டேட்டா. இப்போ கன்சிடர் ப்ராசஸ் 1 to 2. இந்த ப்ராசஸ் 1 to 2 வழக்கம் போல் என்ன ப்ராசஸ் இது? அடிபாட்டிக் கம்பல்சன் ப்ராசஸ். அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா இல்லைங்க. T2 by T1 equals to V1 by V2 gamma minus 1, that is equals அதே P2 by T1 போல் P1, P2 by P1 gamma minus 1 by gamma எழுதுறீங்க. இப்போ அது நான் இப்போ எழுதுகிறேன். T2 by T1 equals to P2 by P1 gamma minus 1 gamma ஏற்கனவே எழுதுனது தான், திருப்பி எழுதிக்கிறேன், ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இங்கே P2 by P1 அப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் ரேஷியோ, தட் இஸ் RP. அதை ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துட்டான், 6ன்னு கொடுத்துட்டான். அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். P2 by P1 equals to 6. ஓகே, 6 பவர் 1. இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். ஸோ யூ கெட் ப்ரெஷர் ரேஷியோ, அதாவது P2 by P1 equals to 1.668ன்னு வருது. ஓகே, இங்கே வந்து இங்கே சின்ன ஒரு கரெக்ஷன்,
T2 by T1 equals to, okay, T2 by T1 அதுதான் வந்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, 1.668. ஸோ இதில் வந்து T2 equals to 1.668 T1. ஸோ சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் T2. இதுதான் உங்களுக்கு T2, இதுதான் உங்களுக்கு RP வேல்யூ. ஓகே, சரி. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ். கன்சிடர் த ப்ராசஸ் 3 to 4. இங்கே 1 to 2 வந்து அடிபடி கம்பல்சன் ப்ராசஸ், 3 to 4 வந்து அடிபடி எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ். அதை கன்சிடர் பண்ணும்பொழுது அதே ஃபார்முலா தான். T3 by T4 ஈக்குவல்ஸ் டு V4 by V3 ஈக்குவல்ஸ் டு P3 by P4. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பழசு படிச்சது தான், காமா மைனஸ் 1 by காமா. ஸோ இங்கே P3 by P4 இதுதான், இது R ப்ரெஷர் ரேஷியோ RP காமா மைனஸ் 1 காமா. ஸோ வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். 1.668 வந்துடுது ஆன்சர். அதாவது T3 by T4 ஈக்குவல்ஸ் டு 1.6. இதுதான் உங்களுக்கு T3 by T4ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இதுலேருந்து T4 என்னது T3 by 1.668ன்னு வருது. சரி, இது ஏதோ 2 இந்த ஈக்குவேஷனில் 2 அன்னோன், ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன், இது கண்டுபிடிக்க முடியாது. சரி, அடுத்து தான் என்ன பண்ணுறான் இந்த ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் கிவன் டேட்டாஸ் வேறு ஏதாவது சம் ஸ்பெஷல் டேட்டாஸ் கொடுத்துருப்பான், அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள், WT ஈக்குவல்ஸ் டு 2.5 WCன்னு கொடுத்துருக்கானே, அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். அதை யூஸ் பண்ணால் WT அப்படிங்கிறது சொன்னால் MCP எங்களோட கம்பல்சரி ஒர்க். இட் இஸ் டர்பைன் 3. ஸோ T3 MCP T3 minus T4, ஓகே, ஈக்குவல்ஸ் டு 2.5. ஸோ WC கம்பல்சன் ஒர்க்கு இது. ஸோ T2 minus T1 MCP T2 minus T1 இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் போடலாம். இப்போ ஏற்கனவே நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிறோம், திருப்பி நான் ரிப்பீட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் ரெஃபரன்ஸுக்காக. ஓகே, MCP T3 minus T4 ஈக்குவல்ஸ் டு 2.5 டைம்ஸ் WT ஈக்குவல்ஸ் டு 2.5 WC. ஓகே, சரி, அதான் இங்கே எழுதிக்கிறேன். ரைட், இங்கே மாசு சிபி, அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர், சிபியும் எம்மும் எல்லாம் ரெண்டு சேர்ந்ததுனால அது கேன்சல் ஆகிடும், ரெண்டு சைடில் கேன்சல் ஆகிடும். ஓகேவா? சரி, இப்போ மிச்சனது T3 minus T4. இங்கே T3 இல்லையாச்சு, T4 தான் ஏற்கனவே T4 ஈக்குவல் T3 by 1.668 நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அதை அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க. ஈக்குவல்ஸ் 2.5 இன்ட்டு T2 ஏற்கனவே தெரியும், T2 minus T1 எல்லாம் இது நோன் வேல்யூ, அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க. ஸோ இதிலேருந்து உங்களுக்கு இதோடைய வேல்யூ 501. ஸோ இது அப்படியே நீங்கள் 501 இது அப்படியே நீங்கள் சப்ஸ்டிட் இது சிம்பிளை பண்ணுறீங்க. இதை மேத்தமெட்டிக் கால்குலேஷன் அப்படியே வந்துட்டிங்கன்னா, ஸோ T3 வில் பி 1251 கெல்வின் உங்களுக்கு. இதுதான் உங்களுக்கு T3. ஸோ மேக்ஸிமம், திஸ் இஸ் த மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி. பார்த்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே தான், ஹீட் சப்ளைட் மைனஸ் ஹீட் ரிஜெக்டட் டிவைட் பை ஹீட் சப்ளைட். இதே தான் WT மைனஸ் WC டிவைட் பை WTன்னு சொல்லி அப்படி தான் இருக்குது. ரைட், சரி. ஸோ சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி நெட் ஒர்க் டன் பை ஹீட் சப்ளைட். ஸோ ஹீட் சப்ளைட் மைனஸ் ஹீட் ரிஜெக்டட் டிவைட் பை ஹீட் சப்ளைட். இதே தான் நம்மளுக்கு WT. இதே அப்படியே என்ன சொல்லலாம், WT சொல்லலாம், இது அப்படியே WCன்னு சொல்லலாம், இது அப்படியே QSன்னு சொல்லலாம். ஏற்கனவே பார்த்தோம், அது மாதிரி சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம T3 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஏற்கனவே நம்ம வந்து T4 ஈக்குவல்ஸ் T3 by 1.668 நம்ம ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க. ஸோ யூ கெட் T4. இதுதான் உங்களுக்கு T4. ஏற்கனவே T4 ஈக்குவல்ஸ் T3 by 1.668 ஏற்கனவே ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ T3 கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ ஓகே, ரைட். இது நம்மளுக்கு எல்லாமே T1 T2 T3 T4 எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. யூ சப்ஸ்டிட் ஆல் த வேல்யூஸ் இன் திஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ 1251 மைனஸ் இங்கே அதே மாதிரி என்னது MCP எல்லாமே பொதுவாக இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும். மற்றதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, T3 இது வந்து 125 T எல்லாமே சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் 0.4 ஆர் 40%. ஓகே, சரி. இது ஒரு மெத்தட் பாருங்க, எழுதிக்கிறேன். தி above ஆன்சர் மே ஆல்சோ செக் as follows. நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா, 1 - 1 by RP gamma minus 1 by gamma. இது ஒரு ஃபார்முலா, எஃபிஷியன்சி ஆஃப் டைரக்ட் ஃபார்முலா. அப்படியே என்ன பண்ணலாம்,
இந்த ப்ரெஷர் ரேஷியோ கொடுத்துக்கலாம். இது அப்படியே பண்ணால் இங்கே என்னது 0.4 தான் வரும். ஸோ செக் பண்ணிக்கலாம், கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சரி, இங்கேயும் அதே தான் வரும். ஓகே, நம்ம எல்லா இப்போ பிரேட்டான் சைக்கிளோட சம்மு பார்த்துட்டோம். நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டார்டிங்லேருந்து கார்னோட் சைக்கிள், ஆட்டோ சைக்கிள், டீசல், டுயல், பிரேட்டான் சைக்கிள் எல்லாருடைய சம்மும் பார்த்துட்டோம். இது வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஒரு பார்ட்டு தான். இதே இம்பார்ட்டன்ட். இதை படித்தாவே நம்ம பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம். அது இன்னொரு பார்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரேங்கின் சைக்கிள், ரீஹீட் சைக்கிள், ரீஜெனரேஷன் சைக்கிள், அதெல்லாம் வந்து அடுத்த பார்ட்டு. அது பின்னாடி வரக்கூடிய முதல்ல வந்து நம்ம 5 யூனிட்லேயும் என்னென்ன முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் முதல்ல அதை கவர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ரைட், தேங்க்யூ.